सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी का पावन लड़ीवार इतिहास जिथे कल संपन्नता हुई सी, आप जियां ने सत्कारयोग ज्ञानी जी पासों श्रवण कीता सी इतिहास दी लड़ी कि सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी मसीत दे अंदर जांदे ने। शहर दे विच बड़ा वड्डा रौला पिया भी की पता नहीं बन की जाएगा। भाईया जयराम जी इस गल्लों बड़े चिंता तुरने भी वो तां उन्हां नूं मुसलमान बनाउण वास्ते अपने नाल लै तुरे ने। सारे शहर दे अंदर बड़े चिंतातुर लोक ने, पर एक ऐसी सी जिहड़ी अडोल बैठी है। वो कहंदी चिंता ना करो दा निरंकार स्वरूप ने। उसन सत्कारयोग बेबे नानकी जी जिहड़े अपने सत्कारयोग पति उन्हां नूं भी धीरज दिंदे ने। कहंदे तुसीं काहदी चिंता करदे हो, तुसीं चिंता छड्ड दिओ। वो तां सगों भुल्लिआं नूं रस्ते पाउण वास्ते मसीत विच गए ने। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी मसीत दे अंदर गए। काजी भी उत्थे है, नवाब भी उत्थे है। महाराज सच्चे पातशाह जियां दे कोल कहंदे तुसां नमाज नहीं पढ़ी, श्रवण कीता आप जियां ने। महाराज कहंदे नमाज पढ़ीए भाई किदे नाल, कोई साडे नाल नमाज पढ़े तां सही। महाराज तुहाडे कोल खलो के असीं नमाज पढ़ी है, तुसीं नहीं पढ़ी। महाराज कहंदे तुसां भी कित्थे पढ़ी है। कला सरीरक तौर ते तुसां ने उजू कीता है, नमस्कार इस थां ते आके तुसां नमाज अदा कीती, पर जिहड़ा मनुआ सी वो तां इस थां ते नहीं। महाराज कित्थे है? गुरुदेव जी ने दस दिता, अंदर तां तेरा उस थां ते है। हे काजी घर दे अंदर किते विशेरी खूह दे अंदर ना डिग पवे। सतगुरु महाराज जियां दे बोल सुन के मन दे अंदर बड़ा शर्मशार भी होया, और जिहड़े कोल होर सन वो अपने अंदरे अंदर हस पए। नवाब नूं भी महाराज जियां ने इहो बोल कहे कि नवाब अंदर तां तेरा भी इस थां ते नहीं सी। सो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जियां दे इह बोल साध संगत जियो परथाए साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहाना। महापुरखां दे बोल केवल एक कौम वास्ते जां एक वास्ते नहीं हुंदे। जिस प्रकार पानी सारियां वास्ते है, गुरु की बाणी भी सारियां वास्ते है, बशर्त कोई उहनूं अपने जीवन विच लागू करे। सतगुरु महाराज जियां ने जे उस स्थान ते साखी रूप दे अंदर आपां कथन करने हां महाराज जियां दे जीवन दी साखी। सो अज वो अपने निज जीवन दे अंदर पे साध संगत जियो ढुकदी है। सतगुरु महाराज जियां दे चरण कमलां पास अरदास बेनती जोदड़ी करके बाणी पढ़न लगी है। बाणी पढ़िए सतगुरु जी दे चरनां विच अरदास बेनती करके। ताई तां महाराज जियां ने इस मनुए नूं किते मित्र प्यारा किया है, किते महाराज जियां ने बाणी दे अंदर इस मन नूं खोता भी किया है। साध संगत जीओ ये मनुआ ही सी ना जिहड़ा आपां नूं संगत विच लैके आया। अंदर विचार आया कि संगत विच जाना है, मनुआ प्रेर के लैके तां आया है, तां ही इत्थे मन प्यारा बन गया। ये मन प्यारिया महाराज जियां ने मनुए नूं प्यारा भी किया है। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਨਵੇ ਨੂੰ ਖੋਤਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਖਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਖੋਲੀਏ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਖੋਤੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰ ਲੱਦ ਦਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰ ਤੋਂ ਪੈਂਖਰ ਖੋਲ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਲੱਤਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी की रब्बी पावन पवित्र बाणी ਇਹਦਾ ਤੂੰ सतगुरु महाराज जियां दे पावन पवित्र बोल इस मनुए नूं बाणी अनुसार हो के तोर। अनेका साध संगत जीओ पावन पवित्र बाणी दे अंदर इस परथाए मनुए परथाए पावन पवित्र बोल हन। सतगुरु महाराज जियां ने समझाया। धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जियां दा शब्द के हथ कर तंत वजावै जोगी थोथर वाजै बेन। गुरमत हर नूं बोले जोगी ए मनुआ हर रंग भेन।
ਜੋਗੀ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਪਕੜਿਆ, ਵੀਣਾ ਸਾਜ਼ ਪਕੜਿਆ, ਵਜਾਉਣ ਲੱਗਾ ਥੋਥਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਥੋਥਾ ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਰੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਫੋਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮਨੁਆ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋ ਆਦਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਦੁਹਰਾਇਓ। ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਮਨੁਆ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਤਥਾ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਜੀ ਪ੍ਰਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਜੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵਾਬ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੁਏ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਪੀਲਕ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਕੁੰਡਾ, ਜੈ ਖਿੰਚੈ ਤੈ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਹਸਤੀ ਕੁੰਡੇ ਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਉਜੜ ਪਾਏ। ਜੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਹਾਵਤ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਥੀ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਜਾੜ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਮਨੁਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਜਾੜ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਪੀਲਕ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਕੁੰਡਾ, ਜੈ ਖਿੰਚੈ ਤੈ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਹਸਤੀ ਕੁੰਡੇ ਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਉਜੜ ਪਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਮਨੁਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਿਆਈ ਫਿਰ ਉਹ ਉਜਾੜ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰੀਏ ਮਨ ਬਿਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨੁਆ ਵੀ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਹੋਵੇ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅੜਿਲ ਦਾਮ ਸਾਤ ਸੈ ਸਾਠ, ਕਹੋ ਕਿਆ ਕੀਜੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋ ਗਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ 760 ਰਜਤ ਪਨ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਰੁਪਈਏ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੂਲੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ, ਕਹੇ ਮੁਝ ਦੀਜੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੇ, ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਵੋ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਬਚਨ ਕਰੋ। ਅਬ ਜੈ ਬਿਦ ਨਿਜ ਬਦਨ ਬਦੋ, ਤਸ ਬਿਦ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 760 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਤੋਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਵਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ।
ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਉ ਮੈਂ ਮੁਰੀਦ ਤਵ ਭਇਓ, ਮਿਹਰ ਮੁਰ ਪਰ ਤਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਮਰੀਦ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਮੇਰੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਮੇਰੇ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਸੁਨੇ ਬਿਨੈ ਕੇ ਬੈਨ, ਨੈਣ ਕਰੁਣਾ ਪਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ। ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਾਈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਵ ਸੰਭਵ ਦੁਖ ਗ੍ਰਸਤ, ਬੰਦ ਤੈ ਕੇ ਹਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਵਾਬ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਕਰਨਾ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਸਨ ਉਹ ਹਰ ਲਏ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹੇ ਕਯੋ ਇੱਕ ਬਾਰ, ਦੇਨ ਧਨ ਤੋਹੇ ਤਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਧੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਤੂੰ ਕਰ। ਹੋ ਅਗਰਜ ਜਿਉ ਉਰੇ ਆਏ, ਕਰੋ ਤਿਉ ਕਾਜ ਅਬ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਜ ਕਰ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾ। ਆਨਨ ਖਾਨ ਬਖਾਨ, ਕਾਨ ਸੁਨ ਨਿਦਮਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਓ, ਅਰਧ ਦਰਬ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਅਰਧ ਤਿੰਨ ਮਨ ਠਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਗਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਧਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਅੱਧੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਸਾਧੂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਦਈਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਕਰੋ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦਈਏ। 760 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਪੁਨ ਤੁਮ ਜਿਉ ਮਨ ਹੋਏ, ਰਜਾਏ ਪਨੀਜੀਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਹੋਂ ਕਰੋ ਕਾਜ ਮੈਂ ਸੋਏ, 10 ਲੱਖ ਲੀਜੀਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਹੇ ਤੁਮਾਰ ਜੋ ਮਨ ਮੈਂ ਆਵਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਨਵਾਬ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆ ਜਿੰਦ ਪੀਰ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਨਵਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਭਲਾ ਹੋਆ, ਜਿੰਦ ਪੀਰ ਅਬਨਾਸ਼ੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨਾਮ ਹਨ, ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਉੱਥੇ ਭਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤਿਸ ਬਿਦ ਕਰੀਏ ਆਪ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਟਾਵਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੂੰ ਓਦਾਂ ਹੀ ਕਰ। ਕਹਿ ਕਰ ਮਿਆ ਨਿਕੇਤ, ਮਸੀਤੈਂ ਤੇ ਚਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਮਸੀਤ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਇੰਨੇ ਬੋਲ ਕਹੇ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਸੀਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਹੋ ਜਗ ਜਿਨ ਭਗਤ ਦਿੜਾਏ, ਚਲਾਇਓ ਮਗ ਭਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੋਰਿਆ।
ਨਿਸ਼ਚਾ ਪਇਓ ਨਿਬਾਬ ਨਾ ਪੁੰਨ ਮਨ ਡੋਲੀਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲਿਆ। ਹੋਆ ਜਿੰਦ ਪੀਰ ਅਬਨਾਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅਨੰਨ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਪਾਏ ਔਰ ਸੁਖ ਪਾਏ ਅਮੋਲ ਵਿਸਾਲ ਨ ਬੋਲੀਆ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵਕਤ 5 ਪੰਜੇ ਪੰਜਾਂ ਨਾਉ। ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਹਲਾਲ ਦੋਏ, ਤੀਜਾ ਖੈਰ ਖੁਦਾਏ, ਚੌਥੀ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਮਨ, ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਫਤ ਸੁਨਾਏ। ਨਾਨਕ ਕਲਮਾ ਆਖ ਕੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਦਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ 5 ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਅਸਰ ਦੀ, ਮਗਰਬ ਦੀ, ਫਜਰ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ 5 ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁਏ ਯੂ ਤੋ ਬਹੁਤ ਪਾਰਸਾਂ ਇਸ ਜਹਾਂ ਮੇਂ ਵਲੀ ਵੈ ਨਬੀ ਦੇਵਤਾ, ਇਸ ਜਹਾਂ ਮੇਂ जिन्हें खुदा खुद भेजता है, इस जहां में फकत उनके पैरों उन्हें मानते हैं, मगर तुझको तो सारे अपना गुरु जानते हैं। अगर तेरी बात उनको भाई ना होती, हे धन गुरु नानक देव महाराज, जे तुहाडे बोल उन्हां नूं चंगे लगे तां ही तुहाडे चरनां दे उपासक बने। अगर तेरी बात उनको भाई ना होती तो तेरी लाश पे हाथा पाई ना होती, ना हिंदू जलाने पे असरार करते, ना मुसलमान दफन पे तकरार करते। सतगुरु धन गुरु नानक देव महाराज जी ने साध संगत जीओ सिक्ख्या मसीत दे अंदर दिती, नवाब नूं वड्डा सुख प्राप्त होया। ਮਨੁਜ ਪਰਸ ਪਰ ਭਨਤ ਪਇਓ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜੋ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਉਹ ਆਪਸ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਨ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਂਤ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਅਹੇ ਬਤਾਈ ਬਾਤ ਜੋ। ਉਹ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨ ਨਿਦਾ ਦਿਜ ਬਰ ਸਕਲ, ਧਾਵਾ ਸੁਧ ਕੇ ਹੇਤ। ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਨਿੱਦਾ ਪੁਰੋਹਤ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਨੱਠਿਆ ਹੈ। ਦੁਖਿਦ ਸਰਬ ਪਰਵਾਰ ਜੋ ਵੈਸੇ ਹੁਤੇ ਨਿਕੇਤ। ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਨੱਠਿਆ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦੇ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਸਨ। ਨਿੱਦਾ ਪੁਰੋਹਤ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨੱਠਿਆ ਹੈ। ਅੜਿਲ ਕਇਓ ਆਨ ਜਜਮਾਨ ਵਧਾਇਓ ਸੁਖ ਪਇਓ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਜਮਾਨ ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਕੋ ਹਰ ਪਰਮ ਸੋ ਜਸ ਜਗ ਮੈਂ ਛਿਓ। ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਰਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੋ ਜਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਸ਼੍ਰੋਣ ਪੁੱਟ ਸੰਗ ਸੋਮ ਪੀ ਕਰ ਜਬੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਬੋਲ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਡੂਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੀਤੇ, ਹੋ ਪਿਆਸ ਨ 부ਜੀ ਜੈ ਰਾਮ ਬਹੁਰ ਬੂਜੀਓ ਤਬੇ। ਪਿਆਸ ਨਾ ਬੁੱਝੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਭਨੋ ਬਿਪਰ ਬਰ ਸਕਲ ਪਇਓ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਿਉ। ਬਿਪਰ ਜੀ ਨਿੱਧਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਗਿਆ ਨਾ ਨੱਠ ਕੇ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਨਿੱਧੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਦਿਜਬਰ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਦੱਸੋ। ਨਾਨਕ ਬਹੁਰ ਨਿਬਾਬ ਨਬੇਰ ਸੁਨਾਓ ਤਿਉ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਨਵਾਬ ਦਾ ਨਵੇੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਕਹਿ ਨਿੱਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਠਾਂਡ ਨਾਨਕ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਧੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਹੋ ਕਰੀ ਨਿਬਾਬ ਨਿਵਾਜ ਬਹੁਤ ਉਸਤਤੀ ਪੁਨ ਕਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਨਵਾਬ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਮਸੀਤ ਸੋ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਥਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਾਂ। ਹਰਖ ਬ੍ਰਿਖ ਉਰ ਬਦਤ ਨਾਨਕੀ ਪੁਨ ਪਨੀ। ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੂਟਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪ੍ਰਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿੱਧੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕੋਲ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੀ ਸਨ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਹੋਰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਦਿਜਬਰ ਭਰਾਤਾ ਕਹਾਂ ਆਪ ਤਜ ਕਰ ਆਏ। ਇਹ ਦਿਜਬਰ ਜੀ ਭਰਾਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹੋ ਹੇਰਿਓ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾਏ ਬੌਰ ਕਿਆ ਦਿਸ਼ ਗਏ। ਦਿਜਬਰ ਨਿੱਧਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੱਠਾ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਨੇ ਹੀਰੇ ਤਹਾਂ ਦੇਨ ਦਰੁਤ ਸੁਧ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਛੇਤੀ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੱਠਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਉਥੋਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਨਤ ਸ਼ਰਵਨ ਜੈ ਰਾਮ ਰੋਸ ਤੈ ਪਰ ਕਇਓ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਧੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੇ, ਵੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਪਛਾਤ ਉਹ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸ ਵੀ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਧੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਲਿਓ ਖੋਜ ਕਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਸ਼ਲ ਤਿਨ ਤੇ ਲਈ। ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਇਹ ਬੋਲ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿੱਧੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਗਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੰਗ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਇਓ ਸੁਧ ਬਿਨ ਲਏ ਬਾਤ ਭਲ ਨੈ ਕਈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਗਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਬਾਤ ਭਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਨਤ ਨਾਨਕੀ ਬਚਨ ਚਿੰਤ ਚਿਤ ਤੇ ਤਜੋ।
ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡੋ, ਕਈ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਖਬਰੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਉਜਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਧਰੋ ਪ੍ਰੀਤ ਪਰਤੀਤ ਨ ਸੰਸੇ ਹੱਥ ਅਜੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤਥਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਵੋ। ਉਠੋ ਅਸਨ ਮੁਖ ਅਚੋ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਕੋ ਤਰਿਓ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਉਠੋ, ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਥਮ ਭੋਜਨ ਛਕੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸੁਖ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜੂ ਗਈ ਹੈ। ਉਠੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕੋ। ਹੋ ਆਵੇਂਗੇ ਸੁਖ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਤ ਹਰ ਅਵਤਰਿਓ। ਉਹ ਸੁਖਾਂ ਸੰਧੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ। ਏ ਬਿਦ ਬਦਨੋ ਬਦਤ ਸਦਨ ਪਰ ਦੰਪਤੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਅਜੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੰਪਤੀ ਅੰਦਰ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਤਥਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਨੀਚੇ ਤੁਲਸਾ ਹੁਤੀ ਨਿਰਖ ਜਗ ਬੰਦਤੰ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਘਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਤੁਲਸਾ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਾਸੀ, ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਬਦੂ ਪ੍ਰਾਤ ਜੀ ਆਏ ਬਦਨ ਅਰਬਿੰਦਿਆ। ਬਦੂ ਜੀ ਹੇਠੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਲਕਨ ਜੀ ਭਰਾਤ ਜੀ ਆਏ। ਭਰਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਤਾ ਆਏ ਹਨ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਮਲ ਮੁਖ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੇਠੋਂ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ। ਹੋ ਆਨੰਦ ਕੰਦ ਮੁਕੰਦ ਕਦਨ ਦੁਖ ਦੁੰਦਿਆ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਲ ਮੁਖ ਵਾਲੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ਕ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸੁਨਤ ਨਾਮ ਜੈ ਰਾਮ ਅਮੀ ਆਮੀ ਪਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬੋਲ ਸੁਣਿਆ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨੀ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਦਵੇ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਰੋਗੀ ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਵੇ, ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਕੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਪਏ। ਅੰਗ ਨਾ ਮੇਵੇਂ ਛੋਭ ਉੱਠਿਓ ਨਿਰਖਤ ਪਇਓ। ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਕੁੰਦ ਰਦਨ ਤਿੰਨ ਸਦਨ ਕਦਨ ਦੁਖ ਆਏਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਰਤਬਾਨ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਹੜੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੋ ਨਿਰਖ ਹਰਖ ਔਰ ਸਰਸ ਬਿਸੂਰ ਨਸਾਏਗੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਅਰਬਿੰਦ ਬਦਨ ਬਿਲੋਕ ਕੈ ਦੰਪਤ ਬੰਧਨ ਕੀਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ।
ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਤੇ ਖੀਨ ਹੋਏ, ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਪੇ ਪੀਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਚਿੰਤਾ ਝੋਰੇ ਦੂਰ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਨਰਾਜ ਚੰਦ ਜੈ ਰਾਮ ਔਰ ਨਾਨਕੀ ਬਸਾਏ ਪੂਰ ਸਾਦਰਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ, ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਮਸੀਤੇ ਆਪ ਜਾਏ ਜੋ ਕਰੀ ਕਉ ਮਇਆ ਕਰਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਸੀਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਸਚਿੰਤ ਚੀਤ ਹੋਏ ਰਹੇ ਨਾ ਭੇਵ ਕੋਏ ਜਾਨੀਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕੀ ਹੈ। ਪੁਮਾਨ ਨਿੰਦ ਆਨਨੰ ਪਨੇ ਸੁਨੇ ਪੁਲਾਨੀਆ। ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਕਈ ਨਿੰਦਾ ਭਰੇ ਬੋਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੰਦਾ ਭਰੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਕੰਨੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਬੋਲ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਨੰਤ ਬੀਤ ਗੀ ਜੋ ਤਾਏ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਬੜ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਛੱਡੋ। ਸਮੀਪ ਜੇ ਪੁਮਾਨ ਤੇ ਸੁਨੇਹੋ ਸੋ ਉਚਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਨ ਕੋਲ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੈ ਰਾਮ ਹਾਥ ਬੰਦ ਦੋ ਬੁਝੰਤ ਬਾਰ ਬਾਰਈ। ਪਰ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਸੀਤ ਮੈਂ ਬਤੀਤ ਜੋ ਸੁਨਾਈਏ ਉਚਾਰਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਿੱਦੇ ਪ੍ਰੋਧ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਆ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਬੁਝੇ ਆਨ ਕੋ ਹਮੇ ਬਿਨਾ ਸੁਨੇ ਕੇ ਪਾਖਈ। ਹੁਣ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਤ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਤ ਕਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵੀ ਹੋਰ ਆਣ ਕੇ ਅੰਡ ਨਾ ਗਵੰਡ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਣਗੀਆਂ ਵੀ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੇਵੇ ਲਾਉਣਗੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਮਾਰ ਤੁੰਡ ਜੋ ਸੁਨੇ ਸੋ ਸਾਚ ਬਚ ਲਾਖੀ। ਜੋ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਲ ਸਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਪ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਜੋ ਆਦੇ ਅੰਤ ਲੋ ਬਖਾਨ ਆਪ ਕੀਜੀਏ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਸਭੇ ਸੁਨਾਏ ਬਾਤ ਕੋ ਆਨੰਦ ਮੋਏ ਦੀਜੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਬੜਾ ਚਿੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰਸਾਂ, ਸਾਰੀ ਆਪ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੇ ਬਾਤ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰੇ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਅੜਿਲ ਦੇਖ ਦੀਨਤਾ ਦਿਆਲ ਬਦਨ ਸਭ ਬਿਦਕਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਯਤਨ ਪਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਨਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੋ।
ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਰੀਰ ਇਕੱਲੇ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਮਸੀਤ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਹੋਇਓ ਬਿਰਤਾਂਤ ਖਾਨ ਕਾਜੀ ਸਹੀ। ਔਰ ਨਵਾਬ ਦਾ ਤੇ ਕਾਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਮੁਖ ਮੂੜ ਅਜਾਨ ਨਾ ਮਨ ਥਿਰ ਕਰਤ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਅਜਾਨ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਬਾਹਿਰ ਬੇਖ ਸਰੀਰ ਬੰਦਗੀ ਤਰਤ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਾਨ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲਿਬਾਸ ਹੋਰ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹ ਚੋਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਜ਼ੀ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੋਲ ਗਏ ਹਨ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਤਨਵੰਤ ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਹੋਵੇ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਤੁਲ। ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਕੱਲਾ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ, ਭੇਖ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭੇਖ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਭੇਖ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਗਰਭ ਕਰੇ ਨਿਜ ਹਿਰਦੇ ਖੁਦਾਏ ਕੇ ਯਾਦ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦੇ। ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਛੂਛੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੀਨ ਵੇਖ ਸਭ ਬਾਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਭੇਖ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਸੋਲਹ ਕੀਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਅੰਜਨ ਪਾਜਿਆ, ਜੇ ਘਰ ਆਵੈ ਕੰਤ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਈਐ। ਹਰ ਹਾਂ ਕੰਤੈ ਬਾਝ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਈਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਭੇਖ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੋਕਟ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੂਰਖ ਅਜਾਨ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੇਖ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਭੈਣ ਜੀ, ਬੇਬੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਭੇਖ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਮੋਹ ਮੈਂ ਫਸੇ ਸਦਾ ਮਨ ਤੈਂ ਬਸੇ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਦਾ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਉਰਜੇ ਸਵਾਦਨ ਬਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਰਸ ਕਿਉਂ ਰਸੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਲਬਤਾ ਕੂੜਾ ਠੱਗ ਖਾਦਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਪਰਮਲ ਮੁਖ ਸੁਧੀ ਅਗਨ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਾਵ ਰਸ ਸੋਇਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਣ, ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ, ਰਸ ਘੋੜੇ ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ, ਰਸ ਮੀਠਾ ਰਸ ਮਾਸ, ਏਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕਹਿ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਰਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।
ਜੈ ਤੈ ਮਨ ਤਿਨ ਹੁਤੋ ਬਤਾਇਓ ਸਭ ਸਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਤ ਜਗਤ ਕੋ ਧੰਦ ਸਥਿਰ ਇੱਕ ਛਿਨ ਨਹੀਂ। ਜਗਤ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਮਨੁਆ ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਨ ਕਰ ਨਿਮਿਓ ਨਰੇਸ਼ ਸੋ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪਾਏ ਕੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਰੇਸ਼ ਨਵਾਬ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆਇਆ। ਹੋਂ ਬਖਸ਼ੋ ਭੂਲ ਜੋ ਭੰਨਿਓ ਦਇਆ ਮਨ ਲਾਏ ਕੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ, ਇਹ ਬਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ। ਬੌਰ ਦਰਬ ਕੀ ਬਾਤ ਨਵਾਬ ਬਖਾਨਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਈਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਰਧ ਦੇਨ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਅਰਧ ਹਿਤ ਦਾਨੀਆਂ। ਅੱਧੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਧੇ ਉਹ ਦਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਰ ਗਮਨਿਓ ਸਦਨ ਬੰਦਨਾ ਠਾਨ ਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹੋ ਹਮ ਆਏ ਤੁਮ ਨਿਕਟ ਪਈ ਇਵ ਜਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਾਤ ਕਹਿ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਮਸੀਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜੀਜਾ ਜੀ ਇਉਂ ਕਰੀ ਭਲੀ ਕਹਿ ਦੋ ਬੁਰੀ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਭਾਈਆ ਜੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਤੁਰ ਬਰਨ ਕੀ ਪੀਰ ਹੁਤੀ ਤੇ ਬਹੁਜੁਰੀ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਨ। ਸਬਨ ਸੁਨੇ ਏ ਵਾਕ ਹਸੀ ਅਤਸ਼ੈ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਹੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹੋ ਸੁਨ ਏਵ ਸ਼ਰਵਨ ਜੈ ਰਾਮ ਚਿੰਤ ਚਿਤ ਦੂਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਰਾਜ ਚੰਦ ਜੈ ਰਾਮ ਜੋਰ ਹਾਥ ਬੈਨ ਆਨਨੰ ਬਖਾਨੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈਆ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲੀ ਸਦੀਵ ਆਪ ਕ੍ਰਿਤ ਕੋ ਬੁਰੀ ਸੁਮਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅੰਕ ਮਾਰ ਤੰਡ ਜਿਉ ਪੁਮਾਨਨੰ ਆਨੰਦ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਤਥਾ ਚੰਦਰਮਾ ਆਦ ਹੋਣ ਤਰਾ ਅਵਤਾਰੇ ਆਪ ਤੈ ਸਮੋਖ ਦਾਨ ਦਾਸ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਮੋਕਸ਼ ਰੂਪੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅਵਤਰਨ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਭਨਤ ਨਾਨਕੀ ਬੈਨ ਪੁਨ ਆਏ ਕਿ ਨਾ ਪਰਤੀਤ। ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਬ ਲੋ ਕੀ ਦੋ ਸੰਦੇਹ ਉਰ ਕਰੋ ਨਾ ਅਸਥਿਰ ਚੀਤ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਸੰਦੇਹ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਸੰਸੇ ਸੰਦੇਹ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਉਠੋ ਰਸੋਈ ਜੇਵੀਏ ਭਰਮ ਨਾ ਭੂਲ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਠੋ, ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕੋ। ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਧ ਨਾਨਕ ਨਿਕਟ ਚਿਤ ਚਿੰਤਾ ਤਜ ਦੇਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੋਲ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰੇ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਅੜਿਲ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਧੰਨ ਅਮਰ ਗਨ ਮਾਨੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਹਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਧੰਨ ਹਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੂੰ ਪਗਨੀ ਤਿਨ ਕੇਰ ਅਧਿਕ ਮਤ ਧੰਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਹੋ, ਇਹ ਧੰਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੰਤਾ ਜੋਗੀ ਹੋਏ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਸੁਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਭਾਖਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੁਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਧੰਨ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਕੋਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੰਤਾ ਜੋਗ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੰਤਾ ਜੋਗ ਹੋ। ਹੋਂ ਪੀ ਕਛੂਕ ਧਨ ਆਪਨ ਉਰ ਮੈਂ ਲਖੋਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਧਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਵੀ ਧਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ, ਉਹ ਵੀ ਧਨ। ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਜੁੜਿਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋ ਜਗ ਪਰ ਸੰਗ ਮਮ ਤੋਰ ਪਇਓ ਅਸ ਬਿਦ ਪਿਖੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਉਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਪਨਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਖ ਰਾਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਗੇ ਅਮੀ ਪਟੰਤਰੰ ਔਰ ਸੁਨੋ ਇਤਿਹਾਸ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਇਹ ਬੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਅੜਿਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੈ ਬੌਰ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਲਿਓ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੀਏ, ਆਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੀਏ। ਉਠਾ ਲਿਆ। ਉਠੇ ਅਚਨ ਬਰ ਅਸਨ ਜਰਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ। ਮੁਝ ਕੋ ਲੀਨੋ ਸੰਗ ਸੁਭੋਜਨ ਖਾਨ ਕੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਲ ਸਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾ ਲਿਆ ਵੀ ਆਓ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛਕੋ। ਹੋ ਗਏ ਰਸੋਈ ਥਾਨ ਮੁਦਤ ਮਨ ਮਾਨ ਕੇ। ਔਰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਓਦਨ ਸਰਪੀ ਸਿਤਾ ਪੈਤ ਅਤ ਸਾਧਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ, ਹਜੇ ਪੀਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਲ, ਖੰਡ, ਘਿਓ, ਦਾਲ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਰੁਚ ਅਨਰੂਪੰਗ ਖਾਏ ਉਠੇ ਸਹਿ ਲਾਦਿਆ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ। ਪੁਨ ਪਰਿਅੰਕ ਡਸਾਏ ਪੋੜੀਏ ਪਰਮ ਸੁਖ। ਔਰ ਪਰੰਤ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਸਨਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੋ ਜਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸਭੇ ਟਰ ਜਾਏ ਦੁਖ। ਔਰ ਜੈਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਟਲ ਜਾਣ। ਦੋਹਰਾ ਪਤਤ ਸੁਨਤ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਰਦਾ ਦੈਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਪਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਓਗਨ ਮਲ ਹਰਨ ਕੋ ਜਲ ਸਮੈ ਸੁਖ ਐਨ। ਔਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਕਥਾ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਰ ਮੁਬਾਰਕ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਬੰਦਨਾ ਹੈ।
ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤੁਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗ